सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ। कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट दे विच 86 उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिता गया कांग्रेस के वलों। एक एक तुहानूं दस्सांगे किहड़ी सीट के उत्तों किहड़ा उम्मीदवार कांग्रेस के वलों उतारिया गया है। वड्डी खबर इस समय तुहानूं दस रहे हैं, कांग्रेस के वलों अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 86 उम्मीदवारों के नामां की लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट के विच 117 दे विचों जो असीं पहलां दावा कर रहे थे कि करीब करीब 80 उम्मीदवारों का नाम होएगा, तां 80 तो ज्यादा ही उम्मीदवारों का पहली लिस्ट के नाम है। 86 उम्मीदवारों का पहली लिस्ट के नाम है। जेडे बड़े झटके ने दस रहे एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, मोगा तो हरजोत कमल की टिकट कट्टी गई, मालविका सूद नूं टिकट मिल चुकी है। पॉइंट नंबर 2, मलोट तो रुपिंदर रूबी जो आम आदमी पार्टी की विधायक सी, जिसने छड्डी आम आदमी पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की, ते उन्हां नूं मलोट तो रिजर्व हैगा, मलोट तो उन्हां नूं रुपिंदर रूबी नूं उम्मीदवार बना दिता गया है। ते दूजे पासे बड़े उम्मीदवारों के भी नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट अमृतसर ईस्ट तो ही मैदान च उतरनगे। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट चमकौर साहब तो ही मैदान के विच उतरनगे। ते बड़े नाम तुहानूं दस रहे एक एक करके। 86 उम्मीदवारों की लिस्ट है जो साडे कोल पहुंची है, जो तुहानूं दसांगे कि किस दी टिकट कट्टी गई, किसनूं मिली है। कई मंत्रियों की टिकट मिल चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक तो एक बार फिर तो चोण मैदान के उतरनगे। अमृतसर सेंट्रल तो ओपी सोनी एक बार फिर तो चोण मैदान के उतरनगे। टिकट अनाउंस कर दी गई है। फतेहगढ़ साहब तो कुलजीत नागरा चोण मैदान के उतरनगे, उन्होंने भी टिकट अनाउंस कर दी गई है। बसी पठाना हल्के तो गुरप्रीत सिंह जीपी उन्होंने भी टिकट अनाउंस कर दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उत्थे मुख्यमंत्री के भरा डॉक्टर मनोहर सिंह भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे सन। तो मोगा तो मालविका सूद नूं टिकट मिली है। मौजूदा विधायक हरजोत कमल की टिकट कट्टी गई है। तो एक एक करके तुहाडे सामने रखांगे कित्थों किसनूं टिकट मिली है। सुजानपुर तो नरेश पुरी जेडे टिकट के नाम लै रहे हैं, एक एक करके तुहानूं दस्सांगा। सुजानपुर तो नरेश पुरी, पठानकोट तो अमित विज एक बार फिर तो चोण मैदान च होणगे। गुरदासपुर तो बरिंदरजीत सिंह पाड़ा विधायक ने एक बार फिर तो मैदान च होणगे। दीनानगर तो कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने टिकट मिली है। कादियां विधानसभा हल्का वड्डी खबर है इस समय दी, प्रताप सिंह बाजवा चोण मैदान के विच उतरनगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ टिकट कट्टी गई है, मनदीप सिंह रंगड़ नंगल नूं टिकट दी गई है। यह श्री हरगोबिंदपुर तो असीं तुहानूं दस रहे हैं। इत्थे मौजूदा विधायक की टिकट कट्टी गई, बलविंदर लाडी की टिकट कट्टी गई श्री हरगोबिंदपुरा तो, क्योंकि वह छड्ड के चले गए सी बीजेपी दे विच, वापसी कांग्रेस दे विच कर ली पर टिकट नहीं मिली। मौजूदा विधायक की श्री हरगोबिंदपुरा तो टिकट कट्टी गई है। फतेहगढ़ चूड़ियां तो तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कैबिनेट मंत्री ने ये चाहते सी, जो चर्चावां सी कि चाहते ने कि अपना हल्का बदल के और फतेहगढ़ चूड़ियां तो बटाला चले जान, पर उन्होंने एक बार फिर तो दी गई है टिकट फतेहगढ़ चूड़ियां तो ही। डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा चोण मैदान के विच ने। अजनाला तो हरप्रताप सिंह अजनाला नूं टिकट दी गई है। उस तो बाद राजा सांसी तो सुखजिंदर सिंह सुख सरकारिया एक बार फिर तो टिकट मिली है। एक कैबिनेट मंत्री ने जिन्हों का मैं एक एक करके नाम लै रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों के उत्ते बहुत नजर सबदी कि उन्होंने टिकट मिलेगी उन्होंने नहीं, पर पहली लिस्ट के तुहानूं दस दईए कि बहुत सारे कैबिनेट मंत्री ने जिन्होंने टिकट दे दी गई है। तो इस तो बाद जिक्र करिए मजीठिया, बड़ी खबर है इस समय। मजीठा हल्का भी अनाउंस कर दिता गया, यानी मजीठा तो नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेज बिक्रम मजीठिया हुंदा होया नजर नहीं आएगा। मजीठा हल्के तो चोण कौन लड़ेगा कांग्रेस के वालों साफ कर दिता गया है। जगविंदर पाल सिंह, जग्गा मजीठिया इन्हों चोण मैदान के विच उतारिया गया है कांग्रेस के वालों। तो वड्डी खबर है इस समय की, एक करके तुहानूं दस रहे हैं कि कित्थों किसनूं टिकट दी गई है। उस तो बाद जंडियाला तो सुखविंदर डैनी नूं टिकट दी गई है। अमृतसर नॉर्थ तो सुनील दत्ती, अमृतसर वैस्ट तो एक बार फिर तो राजकुमार वेरका मैदान च उतरनगे। अमृतसर सेंट्रल तो ओम प्रकाश सोनी, अमृतसर ईस्ट तो नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर साउथ तो एक बार फिर तो इंदरबीर सिंह बुलारिया, तरन तारण तो डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री, पट्टी तो हरमिंदर सिंह गिल, बाबा बकाला तो संतोख सिंह भलाईपुर, भुलत तो सुखपाल सिंह खैरा। सुखपाल सिंह खैरा बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। सुखपाल सिंह खैरा को भी टिकट दी गई है। सुखपाल सिंह खैरा ईडी के फेर दे इस समय उलझे हुए ने, पर उन्होंने टिकट की अनाउंसमेंट जरूर कर दी गई है कांग्रेस के वालों। कांग्रेस की टिकट के उत्ते एक बार फिर तो भुलत तो चोण लड़नगे सुखपाल सिंह खैरा।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ 86 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। मैं पंकज का वापस रुख करांगा। एक एक करके टिकटों की अनाउंसमेंट जी हुई है असं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਟਿਕਟ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟਿਕਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ, ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ कैप्टन संदीप संधू, ये भी एक इंटरेस्टिंग नाम है, कैप्टन संदीप संधू दाखा विधान सभा हल्के तो बाई इलेक्शन हार गए सी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री सी पंजाब दे। कैप्टन संदीप संधू उस समय हारे सी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बहुत करीबी कहे जाते रहे ने। खैर हुण फिजा पंजाब दे विच कांग्रेस दे अंदर भी बदल चुकी है तो एक बार फिर तो टिकट लैण दे विच कामयाब रहे ने कैप्टन संदीप संधू। मैं सदा रुक करदा एक बार फिर तो पंकज कपाही दा साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, 86 उम्मीदवारों की लिस्ट, इस गल का जिक्र न्यूज़ 18 सब तो पहला कर रहा सीगा कि 80 के करीब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। इस दो तीन अहम गल्लां ने, एक तो चमकौर साहब तो चरणजीत सिंह चन्नी चोन लड़नगे, इस दे नाल चर्चावां सीगियां कि दूसरी सीट आदमपुर तो लड़ सकते हैं, लेकिन आदमपुर तो किसी होर कैंडीडेट नूं उतारिया गया। महिंदर सिंह केपी की टिकट कट दी गई है। 2017 च महिंदर सिंह केपी आदमपुर तो लड़े थे, लेकिन उन्होंने थां कोटली हरा नूं मौका जिहड़ा वा दिता गया। दूसरा मोगा का लगातार जिक्र हो रहा सी कि हरजोत कमल की टिकट कट्टी जाएगी, तो हरजोत कमल की टिकट कट्टी गई है। सोनू सूद की भैन मालविका सूद नूं टिकट मिल गई है, यानी कि हरजोत कमल हुण भाजपा च जा सकते हैं। तुहानूं कल तक यह तस्वीर जिहड़ी नज़र आ सकती है। एक इंटरस्टिंग सीट होर है अबोहर दीयां चर्चावां सीगियां कि सुनील जाखड़ नूं टिकट मिल सकती है, लेकिन सुनील जाखड़ की थां उन्हां दे रिश्तेदार संदीप जाखड़ नूं जिहड़ी है वो टिकट दी है। और इस दे नाल मानसा की जिक्र किया जाए, मानसा नूं लैके लगातार नाजर सिंह मानसईया विरोध कर रहे थे और लगातार उत्थे टसलबाजी देखने को मिल रही थी, यूथ कांग्रेस वालों विरोध किया जा रहा था। मानसे दे विच सिद्धू मूसेवाले नूं टिकट मिल गई है, इस गल का फैसला जिहड़ा और कर दिता गया। जिस गल का जिक्र हो रहा सी कि मजीठे हल्के दे विच ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਸ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਤਾਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ मैदान दे विच जिहड़ा परमिंदर सिंह जिहड़े ढींडसा ने उन्हां दे खिलाफ नज़र आउणगे। तां इह तस्वीरां ने और इस दे नाल होर नाम वड्डे जिहड़े ने ऐलान चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब तो ने, रूपनगर तो बरिंदर सिंह ढिल्लों जो यूथ का एक वड्डा फेस ने राणा केपी के खिलाफ मोर्चा खोलिया होया सी। तां एक बार फिर बरिंदर ढिल्लों रूपनगर तो 2017 चोण हार गए सी, लेकिन पार्टी ने उन्होंने उत्ते भरोसा जिहड़ा वा वो जाहिर किया। ਚੱਬੇਵਾਲ तो राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ एक वड्डा दलित चेहरा ने, उन्होंने एक बार फिर मौका दिता। मौजूदा विधायक भी ने। इस तो इलावा दसूआ तो अरुण डोगरा नूं मौका दिता है। मुकेरिया तो इंदू बाला
ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੌਰਥ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪੰਕਜ, ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਪਾਓ ਪੰਕਜ। ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਸੀਟ 2017 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਅਬੋਹਰ ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਖੁਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 86 ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਹੋਣਗੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਸਪਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਲ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਮਲੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਟ ਕਨਫਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ, ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ, ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰੋਪੜ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਭਰ ਦੇਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੋਂ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਖਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ GP ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ BSP ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ GP ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ GP ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ GP ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਾਂਗੜ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਦਾ। ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ OP ਸੋਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। OP ਸੋਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਖੇਪੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਏਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਪੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਜੀਪੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। 5 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 4 ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਗੁਰਹਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਥੂਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। 86 ਟੋਟਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਲ ਠੋਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਔਰ ਲਹਿਰਾ ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਰਾ ਵਰਸਸ ਭਰਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿੱਤੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਦਬਦਬਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ। 2012 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਦਾਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ ਗੌਰਵ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਬੋਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਟ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀਐਮ ਕਿਸਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਵੇਰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ, ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਧੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ, ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ, ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਬਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਰਾਜਕੋਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਬਾਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੁਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੱਖ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬਾਜਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਘਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾਪੰਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖਰਾਣਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖਰਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਲੰਬੀ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਮਲੋਟ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵੀਂ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾਕਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਖੋ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਲਕੇ ਸੇਮ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ। ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੱਲੋ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਟੈਂਟ ਟੂੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖੂਗਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਦੇਖੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਨਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੋਗੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੌਰਵ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਸੇਫਲੀ ਜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੇਫਲੀ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਖਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਨਿਬੜਦਾ ਕੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ।
ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 5-5 10-10 ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ 86 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੌਰਵ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਈ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੁੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੈਅ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਕਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਈ, ਦਬਦਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। देखो, सिद्धू का दबदबा भी है और दबदबा राणा गुरजीत का भी है। राणा गुरजीत का मैं इस करके जिक्र कर रहा क्योंकि राणा गुरजीत ने जो नवजोत सिंह सिद्धू की टसल पई सी तो उदों राणा गुरजीत ने कहा सी हिम्मत है तो मेरी टिकट कट के दिखाओ। राणा गुरजीत नूं भी टिकट मिली। राणा गुरजीत के जिहड़े दो शगिरद सीगे जिहड़े उन्हां दे खासम खास सीगे, सुशील कुमार रिंकू जलंधर वैस्ट तो सीट लै पाए और दूसरा नाम सी लाडी शेरोवालिया शाहकोट तो उन्होंने भी टिकट मिल गई। तो राणा गुरजीत की भी छाप देखने को मिली। एक चीज़ होर है, जिस तरीके नाल उत्तर प्रदेश के विच जिक्र हुंदा है कि 40% महिलावां नूं टिकट दित्ती जाएगी, पंजाब च जिक्र हुंदा सीगा कि असी महिलावां लई पंचायतां दे विच कई थावां दे उत्ते 40% 50% राखवांकरण रख रहे हैं। लेकिन अगर इन्हां 86 उम्मीदवारां दे विच देखिया जावे तां महज तुहानूं 9 महिलावां ही नज़र आउणगीआं। 9 महिलावां विचों ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੂਬੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, महिलावां ਨੂੰ तवज्जो नहीं मिली, जिस गल का जिक्र कांग्रेस कर रही सी, जिस गल का जिक्र न्यूज़ 18 कर रहा सीगा लिस्ट आने तो पहला कि महिलावां ਨੂੰ तवज्जो पहली लिस्ट घट थां मिलेगी। तो 86 विचों मैं 9 महिलावां ਨੂੰ ही टिकट जिहड़ी ਉਹ मिल पाई है। दूसरी वजह यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू की छाप किवें देखण ਨੂੰ मिल रही है। आदमपुर सीट अजिही सीगी जिथे महिंदर सिंह केपी 2017 चोण लड़े सी। महिंदर सिंह केपी की टिकट कट्टी गई है, चरणजीत सिंह चन्नी के बेहद करीबी रिश्तेदार ने। तो हुण महिंदर सिंह केपी जो लोक सभा मैंबर पार्लीमेंट रह चुके ने, प्रधान रह चुके ने, MLA रह चुके ने, मंत्री रह चुके ने, कि वो हुण कांग्रेस नूं अलविदा कह देणगे, कि मोगे तो डॉक्टर हरजोत कमल कांग्रेस नूं अलविदा कह देणगे, कि हरगोबिंद साहब तो कि ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ ਮਜੀਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ। कांग्रेस ने अपने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पंजाब के, और हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी विक्रमजीत सिंह जी मौजूद हैं और फिलौर से इनको टिकट मिली है। एक बार फिर से आला कमान ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव का समय कम रह गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी कांग्रेस की लीडरशिप, हमारी प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दोबारा से दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम पंजाब स्टेट में किया है और हमें पूर्ण आस है, हमें ये यकीन है कि आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के हक में आएंगे। बिल्कुल। विक्रमजीत सिंह जी, इससे पहले भी आपको मौका मिला, आपने पूरे दल बल के साथ आप चुनाव में उतरे, मगर कहीं ना कहीं मायूसी मिली, मगर इस बार काफी भरोसा जताया है आला कमान ने आप पर। ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर कैसे जुड़ेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के आप उन तक पहुंचाएंगे? देखिए, 2017 में पहली बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने फिलौर विधानसभा से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया था। उस समय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो समीकरण थे वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत डिफरेंट थे और 4 कॉर्नर वहाँ फाइट हुई थी और हमारे जो ज़्यादा वोट जो बिखरी, जो 4 जगह पड़ने के कारण उस समय अकाली दल को वहाँ से फायदा हुआ था। और जो पिछले 5 साल में जितने भी चुनाव हमने वहाँ लड़े हैं, हमने अपनी देखरेख में जितने भी चुनाव कराए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो ब्लॉक समिति, जिला परिषद हो या म्यूनिसिपल कमेटीज के इलेक्शन हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, उसमें हमने कांग्रेस पार्टी का वहाँ झंडा बुलंद किया है। और हर दफ्तर में हर जो औहदा है उसमें कांग्रेस की हमारी जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, लीडर हैं, वो आज वहाँ काबिज हैं। और मुझे पूर्ण यकीन है क्योंकि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत हमारे को मदद की है और हम लीडरशिप का उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं।
और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने अपने पिछले 5 साल में तकरीबन 250 करोड़ के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो करवाए हैं। और वही मुझे उसी पे मैं आना चाहता था कि इस बार फिल्लोर वालों के लिए, फिल्लोर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मुद्दे क्या रहेंगे? रोजगार रहेगा, कृषि क्षेत्र में रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट पिछले 5 साल में फिलौर विधानसभा में हुई है वो आज से पहले कभी नहीं हो पाई। और ये जो आने वाला चुनाव है ये हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं और हमें पूर्ण आस है कि लोगों ने हमारा पिछले 5 साल में किया हुआ काम है उसको देखा और लोग समझते हैं, लोग ये जान चुके हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को साथ लेकर चलती है। आज सूबे में हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। बहुत बड़ा एक डिसीजन हमारी लीडरशिप ने, सोनिया गांधी जी ने लिया। पहली बार पंजाब का एक दलित मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया और उस फैसले से भी हमारे इलाके में बहुत खुशी है। और जो इस बार के नतीजे होंगे वो मैं 100% गारंटीड देता हूं कि वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे और 2022 में दोबारा से कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, चुनौती के रूप में किस पार्टी को देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है, शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो भी अपना दावा ठोक रही है, कई उम्मीदवार है। फिलौर से आपका सामना दोनों पार्टियों की तरफ से होगा। बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी भी है, भाजपा भी है, उनका आपस में गठबंधन है, तो सामना किसको देखते हैं? चुनौती के रूप में किसको देखेंगे? देखिए, अभी आज टिकट्स अनाउंस हुई हैं। दूसरी पार्टीज की जो उम्मीदवार हैं वो काफी दिनों से अपना जो चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं और हमारा आज बिगल बजा है और हम पूरी जोर और पूरे ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को यहां से जीत दिलाएंगे। और जैसे जो पिछली बात की बात रही तो उस बार जब जो भी पार्टी हमारे खिलाफ लड़ी थी, चाहे वो बीएसपी थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, उनके जो कैंडिडेट जो उस समय चुनाव लड़े वो कभी किसी को वापस दिखे नहीं। और हम चुनाव पिछला नहीं जीते फिर भी हम अपने लोगों के साथ रहे हैं और लोगों के काम किए हैं। लोगों को दिन रात हमने जो भी मदद उनकी कर सकते हैं वो करने का हमने प्रयास किया है और मुझे पूर्ण यकीन है कि आने वाले जो ये 29 डेज हैं इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा अपना प्रचार करेगी और कांग्रेस पार्टी फिलौर विधानसभा से और पूरे पंजाब में मेजॉरिटी लाएगी और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए विक्रमजीत सिंह जी। साफ तौर पे कहना है कि फिलौर विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवारी मिली है और पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि फिलौर विधानसभा क्षेत्र से वो जीतेंगे और एक बार फिर से पंजाब सूबे में कांग्रेस का परचम लहराएगा, ऐसा कहना है विक्रमजीत सिंह का, जो कि इससे पहले भी चुनाव में लड़ चुके हैं मगर उनको इससे पहले वो हार गए थे मगर इस बार फिर से उनको चुनाव में मौका मिला है। और जालंधर से जो सांसद हैं चौधरी संतोष सिंह, उनके बेटे हैं विक्रमजीत सिंह जी, जिनको एक बार फिर से फिलौर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी मिली है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।